사며 찬양하는 삶을 살아가는 저희가 되도록 인도해 주시고 주님께 찬양하며 더 가까이 나아가는 귀하고 복된 삶을 영위하는 저희 모두가 되도록 도와주옵소서. 귀한 찬양을 통해 영광 돌리없는 새로운 찬양들을 기억해 주시고 때마다 간섭하셔서 또 하나님의 아름다운 헌신으로 영광 돌리기 부족하도록 도와주시고 모든 환경과 모든 여건을 새롭게 주시옵소서. 아버지 하나님, 오늘도 하나님의 말씀을 듣는 시간입니다. 부족한 점을 통해 하나님의 말씀이 다리가 증거되도록 도와주옵소서. 함께 하실 줄 믿사오며 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 네. 오늘 8월 마지막 주일인데 8월은 제가 선교에 대한 주제로 계속 말씀을 전하고 있고 오늘이 그 마지막 시간입니다. 먼저 한번 영상을 하나 보고 말씀을 전하도록 하겠습니다. In the beginning, God created man in his own image. He walked with man in the cool of Eden, but sin interrupted that union. So God created the missionary. God said, I need someone willing to say no to the status quo, no to the dream of wealth, leave their families to fly to a distant land, and learn a language they have never heard, ride in cramped buses on backs of camels, someone who would sleep anywhere, eat anything, bear the heat, and fight the freeze with a smile on their face, just to take the gospel to a people not their own. So God created the missionary. God said, because the harvest is plentiful, I need someone ready to sow the seed, to plow the ground, water the seed, and reap the harvest which is ripe. Someone to go and train, to multiply the crops, and to answer the call and pay the price. So God created the missionary. God said, I need someone who is a radical servant of all, taking the lowliest job, washing the feet of the poor, caring for the sick, and cleaning their wounds. I need someone to visit the prisoner, care for the widow and the orphan, to sit in the dust with a child and tell them that they are loved. So God made a missionary. God said He needed someone who would believe that blind eyes could see and lame feet could walk and that the dead could live again. Someone who would pray long hours and intercede through the night with wordless groans of petition so that one soul might be saved. God said, I need someone honest and brave, full of grace, mercy, and compassion, free from fear and passivity, walking in true identity, someone burning with love and girded with truth, someone who radiantly reflects God's glory. So God made a missionary. God said, I need someone who would say yes before they were asked. Someone who would go to distant islands, barren deserts, inner cities, closed nations, next-door neighbors, and prestigious universities to reach the unreached. Who would hike any mountain and endure any obstacle? Because how will they believe in Him of whom they have never heard? How will they hear unless someone preaches? And how will they preach unless they are sent? So God made the missionary. 감동적인 영상입니다.
중국이 공산화된 후에 마지막까지 중국에 남았다가 추방된 기독교 선교사 우리 방지일 목사님이 계십니다. 그분은 이제 평생 추방되고 나서도 나는 선교사라 하는 것을 잊지 않으려고 늘 몸부림을 지었던 분이었습니다. 그래서 언제가 말씀한 것처럼 늘 시간만 나면 엄지손가락에 십자가를 그어서 나는 선교사다 하는 것을 잊지 않으려고 하죠. 이분이 이제 2014년에 103세로 소천하셨는데 돌아가시기 일주일 전에 병상에서 후배 선교사님들이 이렇게 말씀하셨다고 합니다. 선교사가 죽지 않으면 선교는 선교사의 직업일 뿐입니다. 예수님이 이 땅에서 죽으셨고 이와 같이 선교사 역시 죽어야 한다. 그러니까 죽는다는 것이 무엇을 의미하겠습니까? 절대적으로 헌신해야 한다는 것이죠. 만약에 이렇게 절대적인 헌신이 없다면 선교는 그저 선교사가 먹고 살기 위한 직업에 불과한 것이다. 그래서 생활의 도구로 선교를 이용할 뿐인 것이다. 그래서 이것은 비단 선교뿐 아니라 모든 일이 그렇다고 생각이 됩니다. 참된 헌신이 없다면 목사든 교수든 의사든 정치가든 그저 생활의 방편으로 그 직업을 가질 뿐인 것입니다. 그래서 우리는 선교에 있어서 가장 중요한 것은 참된 헌신. 오늘 주제가 선교와 헌신입니다. 선교는 누가 하는가? 선교의 주체는 선교사가 아니라 하나님이십니다. 오늘 제가 이 요나서 말씀을 살펴보는 이유가 요나서는 선교에 대해서 가장 명확하게 보여주고 있는 그런 책이기도 하기 때문입니다. 요나가 아니라 하나님께서 선교에 대한 모든 것을 결정하십니다. 어느 지역을 선교 대상으로 할 것인가, 거기에 누구를 보낼 것인가, 어떻게 보낼 것인가, 그 모든 것을 결정하시는 분은 하나님이신 것이죠. 그리고 선교사는 그저 이런 하나님의 도구로 부르심을 입은 사람들인 것입니다. 하나님은 요나를 선교사로 부르셨습니다. 근데 과연 요나가 선교사라고 할 수 있는가? 그렇다면 여러분, 우리가 어떤 사람을 선교사라고 그럴까요? 여기 영상에는 하나님은 선교사를 만드셨다 라고 말씀하고 있는데, 일반적으로 선교사는 하나님에서 선택이 되고 또 부름을 받아서 보내심을 입은 사람을 말합니다. 보내심을 입은 자. 선교사는 한마디로 말하면 보내심을 입은 자들입니다. 그러면서 오늘 본문을 보면 하나님은 니느웨를 구원하시기 위해서 요나를 택하셨고 그를 부르셨고 그를 보내셨습니다. 1절과 2절 보면 여호와의 말씀이 아미떼 아들 요나에게 임하니라 이르시되 너는 일어나 저 큰 성읍 니느웨로 가서 그것을 향하여 외치라. 그 악독이 내 앞에 상대할 때였으니라 하시나. 하나님은 요나를 택하셨죠. 그리고 그를 부르셨습니다. 그리고 니느웨를 가라 라고 보내셨습니다. 요나가 자발적으로 니느웨에 가겠다고 말한 것이 아니고 하나님이 보내셔서 어쩔 수 없이 가는 사람이 되고 보내심을 받은 사람이 된 것입니다. 선교사는 보내심을 받은 사람, 파송받은 사람을 말하는 것이죠. 이것은 신약도 마찬가지입니다. 예수님께서 십자가에서 죽으신 이 귀한 복음의 말씀을 맡아서 보냄을 받은 자들이 예수님의 사도들이었죠. 또한 예수님으로부터 복음을 전할 사명을 갖고 이 땅에 보내심을 받은 사람들이 누굽니까? 바로 모든 성도들입니다. 그런 면에서 보내심을 받은 자, 선교사는 보내심을 받은 자인데 그것은 사도나 또 어떤 특별한 사람들뿐 아니라 오늘 이 땅에 살고 있는 하나님부터 보내심을 받은 우리 모두가 다 한편으로는 다 선교사라고 말할 수 있을 것입니다. 그런데 하나님께서 택하시고 보내심을 받았으나 그 보내심에 불만을 갖거나 또 거역을 하거나 때로는 그 맛에 순종을 하거나 모든 사람, 성도들 이런 결정을 하게 됩니다. 때때로 하나님께서 선교에 대한 모든 것을 정하셨는데 그 하나님 뜻이 우리가 보기에는 정말 터무니없고 우리가 보기에는 순종할 수 없는 것들이 있습니다. 하나님께서 하시는 선교는 우리의 어떤 지식의 한계를 벗어나는 일이 많이 있는 것이죠. 요나서에서 하나님께서는 선교의 대상으로
니느웨를 택하셨는데 이 니느웨라는 곳이 어떤 곳입니까? 니느웨는 아시리아의 아주 큰 성읍으로서 뭐 정치, 경제, 문화로 볼 때는 굉장히 번영을 누리는 그런 성읍이었습니다. 그러나 그곳에 있는 사람들은 악독한 사람들이었다. 하나님께서 인정하는 악인들이 살고 있는 그런 곳이었습니다. 니느웨는 이렇게 번영하고 화려한 도시였지만 악독한 도시였고, 요나는 결코 그곳에 가고 싶은 도시가 아니었습니다. 요나의 생각 속에서는 니느웨까지 갈 필요가 있는가? 니느웨는 결코 하나님의 사랑과 은혜를 받을 자격이 없는 것이고 그저 내버려둬서 저주를 받고 멸망을 당할 마땅한 그런 곳처럼 여겨졌습니다. 요나에게 선교지를 결정할 권을 주었다면 결코 니느웨를 가려고 하지는 않았을 것입니다. 그러나 하나님은 니느웨를 선교지로 택하셨고 그곳의 사람들을 위해서 요나라고 가라고 명령을 하신 것입니다. 보냄받은 선교사는 자신이 자신의 선교를 택하는 것이 아니고 하나님이 정해진, 하나님이 가려고 하신 그곳에 가는 것이 중요한 것입니다. 그래서 사실은 이 선교사의 가장 중요한 것은 바로 헌신인 것이죠. 하나님의 말씀하시는 곳에 무조건 순종하고 헌신하고 가라고 하는 그 명령에 순종하는 이 헌신이야말로 선교에서는 가장 중요하다고 할 수 있을 것입니다. 하나님은 거부하는, 가기 싫어하는 요나를 결국 기필코 니느웨로 보내셨습니다. 근데 하나님은 왜 하필 이 요나를 니느웨로 보내셨을까? 그렇게 가기 싫어하고 도망치는 니느웨에 요나를 끝까지 보내신 이유가 무엇이겠습니까? 어떤 사람들은 이 선교에 대해서 내가 가고 싶으면 가는 것이다 이렇게 생각하기가 쉽습니다만, 또 어떤 사람은 나는 더위에 약하고 추위에 강하니까 나는 추운 지역으로 가야지, 자신이 어떤 선교지를 결정하는 것처럼 생각하게 되지만은, 돌아보면 많은 선교사님들이 사실은 자신이 오고 싶어 하는 곳에서 사역하는 경우가 많이 있습니다. 추위에 약한 사람들이 추운 지역에서 사역을 하고 더위에 약한 사람들이 더운 지역에서 사역하는 경우를 많이 보았습니다. 선교는 선교사의 생각, 내가 가진 장점을 따라 사역하는 것이 아니라 하나님이 보내신 곳에 묵묵히 충성하고 헌신하는 그런 것입니다. 선교는 내가 가고 싶다고 하는 거나 내가 좋아하는 곳이라고 가는 것이 아니라 하나님이 정하신 곳, 그곳이 어디든지 하나님 보내신 곳에 가는 것입니다. 그래서 선교사에게 가장 큰 덕목은 헌신인 것이죠. 만약에 요나처럼 내가 가고 싶은 곳으로 가게 한다면 과연 세계 선교가 이루어질 것인가? 우리는 누구나 내가 가고 싶어하는 곳이 있고 내가 잘하는 것을 발휘하고 싶은 마음이 있습니다만은, 그렇게 해서 과연 하나님께서 원하시는 세계 선교가 이루어질 수 있을까? 사람은 언제나 내 범위 안에서, 내 생각 안에서 내가 하고 싶은 대로 일을 하고자 하지만, 그렇게 해서는 결코 온 세계를 구원하고자 하시는 하나님의 뜻을 이룰 수는 없을 것입니다. 인간의 작은 생각은, 편협한 마음은 온 세계를 위한 하나님의 원대한 구원 계획을 망치게 되는 것이지 결코 그 하나님의 계획을 이룰 수는 없을 것입니다. 요나는 이방 도시인 니느웨를 구원하시고자 하는 하나님의 그 의도와 뜻을 이해할 수 없었습니다. 그것은 자신의 생각과 너무나 달랐습니다. 그래서 요나는 이런 하나님의 명령을 거역하고 자신의 생각, 자신의 계획을 따르기로 작정하고 행동했습니다. 3절 보면 계속 말하죠. 요나가 여호와의 얼굴을 피하려고 일어나 다시스로 도망하려 요구가 내려가더니 마침 다시 가는 배를 만난지라 여호와의 얼굴을 피하여 그들과 함께 다시를 밟고 뱃속을 지고 배에 올랐더라. 요나의 생각에는 하나님이 자신에게 주신 사역은 불합리한 것이었습니다. 나는 니느웨가 아니라 차라리 저 땅끝 마을 다시스로 가는 게 좋겠다. 그것이 요나의 생각이었습니다. 자신의 판단 기준으로 하나님의 일을 거부했습니다. 내가 옳다고 생각한 대로 행동하는 사람은 선교사가 아닙니다. 하나님께서 원하시는 것, 하나님의 뜻을 분별해서 행동하는 사람이야말로 진정한 선교사라고 할 수 있을 것입니다. 요나 생각에는
다시스에 가는 일은 자신이 할 일이 아니었습니다. 왜 요나가 특별히 니느웨를 가기 싫어했을까? 그것에 대해서 많은 이야기가 있지만 우리는 잘 알지 못하겠습니다. 그러나 분명히 요나에게는 그만한 이유가, 합리적인 이유가 있었을 것입니다. 어쩌면 요나의 개인적인 원한이 있을 수도 있고, 어쩌면 유대인으로서 저 이방 땅은, 저 이방 민족들은 저렇게 악독하게 살다가 그 벌을 받아서 멸망받게 마땅하다. 그들이 멸망받으면 그로 인해서 하나님의 공의가 더 드러나게 될 것이다. 이런 유대주의에 사로잡혔기 때문에 이방 땅에 가는 것 자체를 싫어했을 수도 있습니다. 개인적인 원한이든 혹은 민족주의적인 사고방식이든 아무튼 요나는 니느웨를 원하지 않았습니다. 만약에 누구나 다 니느웨를 원하지 않는다면 아마 니느웨는 지금까지도 그 누구도 한 번도 복음을 전하지 못한 그런 땅으로 내버려지게 될 것입니다. 하나님은 온 세상을 구원하시고자 하는 데 있어서 그 어떤 예외를 두지 않으셨습니다. 그래서 요나에게는 자신이 니느웨가 아니라 다시스로 가는 것이 옳은 것처럼 보였을지 모르지만 그것은 너무나 작고 편협한 사고방식의 결과였습니다. 때로 하나님의 구원의 계획은 너무나 넓고 너무나 깊어서 우리의 생각을 초월하고 우리의 제한되고 이기적인 생각으로는 도저히 측량할 수 없습니다. 그래서 우리에게 필요한 것은 뭡니까? 헌신입니다. 하나님의 뜻이 내 생각과 맞지 않을지라도 내 생각을 접고 하나님의 뜻에 헌신할 때 놀라운 역사가 일어나게 되는 것입니다. 요나 이유가 여러 가지 무엇이든지 간에 하나님은 그런 이유에도 불구하고 하나님은 여전히 요나를 니느웨로 보내셨습니다. 만약에 하나님께서 선교를 사람들에게 맡겨두신다면 세계 선교는 이루어지지 않을 것입니다. 사람의 주체가 되는 선교는 어떤 방식으로도 사람의 편협한 사고방식, 오만함, 이기심이 개입될 가능성이 많이 있습니다. 실제로 근대 선교 역사를 보면 많은 선교사들이 하나님의 뜻보다는 자기의 생각으로, 자의적 생각으로 선교 현지에서 많은 오류와 잘못을 저질렀습니다. 중국과 같은 경우에도 서양의 선교사들이 와서 불평등 조약을 맺는 것을 적극적으로 나서서 그 일에 동참했습니다. 그렇게 하면 중국의 문이 열리고 하나님의 복음이 중국에 손쉽게 들어갈 수 있을 거라고 생각했던 것입니다. 그러나 결과적으로 볼 때 결국 그런 선교사들의 생각은 잘못되었고 이런 서양 선교 잘못된 행태로 인해서 선교사는 지금까지도 제국주의의 앞잡이라는 꼬리표를 달고 있게 되고 여전히 선교를 거부하는 그런 모습으로 중국에 있는 것을 보게 됩니다. 선교사들 생각에는 그것이 옳았는데 그렇게 하면 더 쉽고 빠르게 선교할 수 있을 거라 생각했는데 그것이 오히려 선교의 방해가 되는 것을 우리는 선교의 역사에서 많이 찾아볼 수 있습니다. 이것이 인간의 갖고 있는 한계인 것입니다. 그래서 하나님이 선교의 주체시고 하나님의 정하시는 곳, 하나님의 가르치는 곳에 나는 하나님의 선교의 도구로 전적으로 순종하는 그 자세야말로 하나님의 뜻을 이루는 선교가 가장 중요한 것입니다. 선교의 완성은 하나님에 의해서 완성되는 것입니다. 이것을 요나서는 명백하게 보여줍니다. 요나가 아무리 도망을 치고 또 요나는 그것을 하지 않으려고 했지만 하나님은 요나를 끝까지 붙드셔서 그를 통해서 선교를 이루시든지 혹은 다른 사람을 통해서라도 마침내 니느웨에 대한 하나님의 계획을 이루셨을 것입니다. 사실 이 요나를 하나님께서 다시 보내셨을 때 여러분 니느웨에서 어떤 일이 일어났습니까? 니느웨에서는 정말 너무나 악독해서 더 이상 이 세상이 더 이상 악할 수 없을 것 같은 그 악독한 사람들이 니느웨에 전해준 요나의 그 간단한 메시지 하나에 너무나 쉽고 너무나 싱겁게 철저하게 회개하는 모습을 보여줬습니다. 우리가 아시는 것처럼 요나서 3장 8절부터 9절 보면 그들의 회개하는 모습은 아주 전형적인 회개 방식을 보여줍니다. 사람이나 짐승이나 소떼나 양떼나 그 인류에 속한 사람뿐 아니라 심지어 짐승까지도 금식을 하고 아무것도 입에 대지 않고 먹지도 않고 물도 마시지 않고
또 사람이든 짐승 다 붉은 옷을 입고 붉은 벼옷을 입고 다 하나님께 부르짖어 회개하는 모습을 보여줍니다. 그리고 각기 자신이 지금까지 했던 악한 길과 소문을 행한 강포에서 떠나고 하나님께서 뜻을 돌이키시길, 그리고 그 진노를 그치셔서 우리로 하여금 멸망하지 않기를 간절히 간구하는 모습을 보게 됩니다. 그래서 이 참 악독하게 그졌던 이 니느웨 백성들이 가축들까지도 회개하는 모습을 통해서 하나님은 그 땅에 구원을 베푸신 것을 보게 되는 것입니다. 사실 여러분, 그렇게 악독한 민족이, 그 수많은 백성들이 이렇게 철저하게 회개하는 모습은 사실 상상만 해도 굉장히 가슴 벅찬 그런 모습인 것입니다. 그래서 어떤 면에서 요나는 원치 않았으나 하나님 위해서 역사상 가장 위대한 선교사는 누군가? 요나입니다. 그 간단한 메시지를 전해서 온 성을 다 회개시킨 위대한 선교사 요나가 된 것이죠. 언제나 하나님께서 계획하신 선교는 사람의 생각이 아니라 하나님의 뜻에 의해서 추진되고 실현된다. 때때로 요나처럼 하나님의 뜻을 거부한다 할지라도 하나님의 뜻은 마침내 성취가 된다는 것을 우리는 요나서를 통해서 알 수 있습니다. 그런데 하나님의 뜻에 자발적으로 기쁨으로 순종한다면 자신이 행한 일을 인해서 요나는 너무나 행복한 선교사가 되었을 것입니다. 그러나 하나님을 이해하지 못하고 하나님 뜻에 순종하지 않았기 때문에 그의 삶은 마치 역주행을 하는 것처럼 위태롭고 불안하고 유용한 삶을 살았던 것이 사실인 것입니다. 하나님의 뜻에 전적으로 순종할 때 하나님의 뜻이 이루어지는 것이 너무나 기쁨이요 행복이 되지만은 하나님의 뜻을 이해하지 못하고 헌신하지 않을 때는 아무리 아름답고 복된 일도 사실은 요나에게는 분노가 되고 또 위태롭고 불안한 삶을 살아가게 되는 것을 보게 되는 것이죠. 그래서 우리가 하나님의 이 선교에서 가장 중요한 것은 하나님은 자원하기를 기뻐하시고 스스로 헌신하기를 원하시는 것입니다. 아프리카 선교사인 데이비드 리빙스턴의 유명한 이야기가 있습니다. 영국에 있는 이 리빙스턴의 친구들은 리빙스턴 홀로 아프리카 오지에서 복음을 전하는 것을 보면서 굉장히 마음이 안쓰럽습니다. 그래서 언젠가 리빙스턴이 편지를 썼습니다. 자, 내가 자네를 도울 수 있는 여러 사람들을 내가 보내주려고 하니 자네가 있는 곳까지 그 길을 좀 상세하게 좀 보내달라, 적어서 보내달라 이렇게 요청했습니다. 그랬더니 리빙스턴이 이렇게 대답했습니다. 마음은 고맙지만 이것까지 오는 길이 있어야 오겠다는 사람이 있다면 나는 그런 사람을 원하지 않아. 이곳에 진짜 필요한 사람은 길이 없어도 스스로 오겠다는 사람, 나는 그런 사람들을 원한다. 이런 대답을 했다는 이야기입니다. 또 하나, 중국의 내재 선교사 허드슨 테일러도 선교사 후보선들을 위해서 이렇게 말했습니다. 우리가 원하는 선교사는 범사의 어느 때든 예수님과 중국 영혼들을 첫째 목표로 놓을 수 있으며 그것을 위해서라면 생명까지도 바칠 수 있는 사람들입니다. 그런 남자, 그런 여자가 있다면 너무 많을까봐 기대하지 마시고 얼마든지 보내주십시오. 그런 그들이야말로 진주보다도 값진 사람들입니다. 영혼의 구원을 최우선의 목표로 삼고 그 일을 위해서라면 자신의 목숨까지도 바칠 수 있는 헌신된 사람이 선교를 이루게 되는 것이고 그런 사람을 하나님은 원하고 계신 것입니다. 올바른 선교는 헌신된 사람들, 하나님의 은혜를 깨닫고 그 하나님의 은혜에 보답하고자 자신을 기꺼이 내어드리는 사람을 위해서 이루어지는 것입니다. 역사 속의 위대한 선교는 바로 이렇게 기쁜 헌신을 통해서 이루어져 왔습니다. 그리고 지금도 하나님의 뜻에 자신을 헌신한 사람들을 위해서 하나님의 나라는 이루어지고 하나님의 선교는 지금도 이루어가고 있는 것입니다. 헌신이란 무엇입니까? 하나님의 뜻에 자기를 포기하는 것입니다. 내 생각, 내 판단을 내려놓고 하나님의 뜻에 전폭적으로 헌신하는 것입니다. 헌신하고 드리는 것입니다. 만약에 누구든지 하나님의 뜻에 헌신한 일이 있다면 그는 바로 선교사의 삶을 살고 있는 것입니다. 우리는 모두 이 세상으로 보냄을 받은 하나님의 선교사입니다. 주님께서 보내시는 곳에 가든지 보내든지 무엇을 하든지 하나님의 헌신의 삶을 살아가는 그런 삶을 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다.
거룩하신 하나님 아버지, 우리는 하나님의 도구요, 이 땅을 구원하시고자 하는 하나님의 선한 도구로 살아가길 원합니다. 언제나 우리의 마음속에 요나와 같이 거역하고 싶고 불순종하는 이유가 많이 있을지라도 하나님의 말씀에 전적으로 순종하고 헌신한 삶을 살아가는 제자대로 인도해 주옵소서. 우리를 통하여 우리의 이웃과 우리의 사회가 우리 국가가 변화될 줄로 믿습니다. 이 세계를 바라보시는 하나님의 마음을 품고 하나님의 말씀에 늘 순종하는 삶이요 헌신한 삶을 살아가는 제자대로 만들어 주시옵소서. 오늘도 말씀을 들었사오니 이 말씀 안에 새기고 이 말씀에 순종하는 제 모두가 되도록 도와주옵소서. 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘.